सच दी आवाज़ चैनल दे नाल जुड़े हुए सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ गुरु फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी वीडियो दे विच एक स्पैशल गल आप जी दे नाल मैं शेयर करन दे लई हाज़र होया हाँ, जो मैं खुद महसूस कीती है। बहुत बार सदियां तो सिख कौम दे विच बहुत सारियां परंपरावां ने जन्म लिया, जिन्हां दे विचों एक ऐसी परंपरा जिन्हें साडे दिल दिमाग अते साडे समाज दे विच एक बहुत सोहनी अपनी जगह बना लई। वो है श्री अखंड पाठ साहिब की जगह। श्री अखंड पाठ साहिब इतिहासक तौर पर वेख्या जाए तो बुढ़ा दल ने आरंभ किया। निहंग सिंघां दे दो दल बड़े मशहूर होए ने, एक तरना दल जवानां दा, तरना मतलब जवान, एक बुढ़ा दल जिहड़े बजुर्ग हुंदे सन उन्हां दा। बुढ़ा दल ने एक रौ रीत शुरू की सी कि जदों भी किसी जंग युद्ध दे विच जाना तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं संपूर्ण पढ़ना, उन्होंने अखंड पाठ आख्या गया। भाव के गुरु ग्रंथ साहिब का एक लड़ी के तहत पाठ आरंभ करना, जिहड़ा रुकना ना, लगातार करी जाना सारे सिंघां ने रल मिल के। अखंड पाठ साहिब की जिहड़ी मर्यादा वो आरंभ इस तरीके नाल होई, पर हौली हौली अखंड पाठ साहिब जिहड़ा वो साडे घरां विच खुशी गमी शुकराना इहदे तौर पर भी अखंड पाठ साहिब की जिहड़ी एक परंपरा है वो आरंभ हो गई। अज लड़ियां के रूप के अखंड पाठ साहिब चलते हैं। बहुत सारे डेरियां च, बहुत सारिया टकसालां च, ठाठां दे विच बहुत सारिया लड़ियां अखंड पाठ साहिब दीयां चलदियां ने, जो कि निरा विखावे का रूप हो चुका है। आपां बाणी समझते नहीं हाँ, आपां ये सोच चुके हैं भी अखंड पाठ साहिब रखाउण नाल सानूं फल की प्राप्ति हुंदी है। उत्थे बाणी सुनना जिहड़ा एक साडा एक बहुत जरूरी अंग सी, बाणी सुनने वाली गल जिहड़ी सी वो दूर हो गई, आपां बिल्कुल नहीं सुनते। सो पाठ रखाया तो आपां ये सोच लेने भी पाठी सिंघां दा काम है, करी जाओ, आपां तां भेटा देनी, बस इत्थों तक सीमित हो गए। सो अखंड पाठ साहिब की मर्यादा की है, आरंभ किदां कीता जांदा ते अखंड पाठ साहिब किनूं करना चाहिए, तो अखंड पाठ साहिब के वक्त किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए, वो अज की वीडियो दे विच मैं शेयर कर लगा। मेरे कोल है सिख रहत मर्यादा। मैं ये चीज़ नूं नोटिस विच लिआंदा है कि बहुत घट गिनती दे विच आपां सिख रहत मर्यादा नूं पढ़दे हैं, बहुत घट गिनती च। ध्यान नाल देखिओ, सिख रहत मर्यादा बहुत घट गिनती दे विच आपां पढ़दे हैं। जे वेख्या जाए तो टोटली 28 पन्नियां दी एक छोटी जी किताब है, और ये 1900 जिहड़ी है वो 35 दे विच आरंभ हुई सी, 36 च जां 35 दे लागे चागे, तो 45 दे विच इहनूं विचार करके तां इहदा खरड़ा जिहड़ा सी वो छाप दिता गया सी। सो प्यारिओ, जिहड़ी सिख रहत मर्यादा है इहदे विच बहुत सारे नुकते साडे नाल साझे होए ने कि सिख ने की करना, सिख दी रहणी बहणी की है, सिख दी परिभाषा की है, गुरुद्वारे की है, उन्हां विच की होना चाहिए, ऐसियां बहुत सारियां गल्लां ने। इदां ही साडे जिहड़े रूल रैगूलेशन ने वो इहदे विच साडे बजुर्गां ने लिखे ने, और इसे किताब दे 14 नंबर पन्ने तो आरंभ हुंदा है अखंड पाठ। हुण एक एक शब्द ध्यान नाल सुनिओ, मैं फिर कह देवां, सिख रहत मर्यादा अकाल तख्त साहिब वल्लों छपदी है। ये किसी टकसाल की जां किसी डेरे होर डेरे की जां नानकसर की ਜਾਂ ਹੋਰ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, मैं सिर्फ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, हर डेरे ने आपो अपने तरीके नाल अपने रूल बनाए ने, पर यह पंथक रहत मर्यादा इनू आपां फॉलो करना, आपां किसी डेरे की मर्यादा नूं फॉलो नहीं करना। हुण आपां पढ़दे हां 14 नंबर पन्ने तो आरंभ हुंदा अखंड पाठ साहिब। पढ़िओ ध्यान नाल, एक एक शब्द ध्यान नाल। ऊड़ा पहला एक चैप्टर है ऊड़ा। अखंड पाठ किसी भीड़ जां उत्साह वेले कीता जांदा है।
ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 48 ਘੰਟੇ 48 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਠ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਐ ਫਾਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਖਰ ਮਾਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵਧੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 48 ਆਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 50 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 55 ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਾਠ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ ਐੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ ਆਦਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਠੀ ਆਪੇ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਦੇ। ਪਾਠੀ ਦੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੋਜਨ, ਬਸਤਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਕੁੰਭ, ਘੜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁੰਭ ਜਿਹੜਾ ਦਾ, ਜੋਤ, ਨਾਲੀਅਰ ਆਦਿ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਪੋਥੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧੂਪ ਜਗ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਹੀ, ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਕੁੰਭ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਮੌਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁੰਭ, ਨਾਰੀਅਲ, ਮੌਲੀ, ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੌਂ ਜੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੌਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਥੇ ਮਟਕੁਰੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਟਕੁਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਟਕੁਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਮੋੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਕ ਕੀ ਜੀ, ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ,
ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿੱਛਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋਤ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, 2 ਪੰਨੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਇੰਨੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਣਾ, ਘੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਭਾਵ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁੰਦਾਵਣੀ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ 5ਵਾਂ, ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਬਤ ਪੰਥ 'ਚ ਅਜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਮਾਲਾ, ਚੌਰ, ਚਾਨਣੀ ਆਦਿ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋਤ, ਕੁੰਭ, ਨਾਰੀਅਲ, ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।